कह लो अंग्रेजी मैं चाहना भी थोड़े भूमिका बन लैनगे तो फिर सुखविंदर सिंह बुला के फिर मैं सारा प्रोग्राम फिर पंजाबी चलना पर शायद ये भी थोड़ा बड़ा पंजाबी की गल चल जाए कोई बड़ी गल नहीं तकरीबन आप सारे पंजाबी समझते असी बड़ा अंग्रेजी का समा बार टाइम नहीं लाना बिकॉज मैं देख लिया इतने मीडिया बहुत घट है एक जरूर बंदा देख लिया मैंने हूँ जाके पूछना पैना भी कि मीडिया तो हाँ बस वो अपना बंदा नहीं लगता पर मैं वो पहलों ही हम पूछ लेना ये मैंने इशारा नहीं मिले भी आप रेडियां लाइक ठीक है कि हैगा ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ So just before we start, for those of you that prefer English and your Punjabi is either non-existent or you may not understand, what we'll do is we're going to begin in English. We're just waiting for the okay for the live feed. That's why we're delaying the start. And there will be two speakers speaking about the events 40 years ago and the event today in Amritsar, the Akal Takht, and the future strategy. The two speakers will be Maninder Singh from Canada and Sukhwinder Singh from the UK. Afterwards, we will be switching to Punjabi for the remainder of the press conference because the live feed is going across the globe and a lot of the viewers will be probably Punjabi viewers. So as soon as I get the okay that the live, yeah, I've got the okay that the live feed is about to start. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today we're gathered here at the Press Club in Brussels on the 29th of April 2026, the 40th anniversary of the Declaration of Khalistan. At the same time, in Punjab, in Amritsar, at the Akal Takht, Sikhs have gathered 40 years later to talk about the declaration and why the declaration was important then and where we stand today, because the world has changed in that 40-year period. The challenges Sikhs faced in 1986 were significant following the events of 1984. However, the challenges we face today in a different geopolitical world means that we need to be ready to address those challenges. So I'm going to ask Maninder Singh, who's from Canada, just to set out very briefly in 5 or 6 minutes in English about why we had the declaration in 1986 and why today is so important 40 years later. And Sukhwinder Singh will then come to the podium and talk about the future strategy. Maninder Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. To understand the Declaration of Khalistan in 1986, the root of this can be traced back to 1849. The British occupation of Punjab has to be taken into account when thinking about the future of the Sikh nation when it comes to Khalistan, and also from the 1947 to 1984 period. The British occupation brought something new, that it brought colonization into the Punjab, which had never been brought before, in a way that was not just to destroy bodies, but was to actually compromise and destroy minds. So as all colonization across the world, this colonization in particular was to make people forget who they are, forget that they ruled the land once, forget that they're sovereigns. And British occupation for almost 100-year period in Punjab set out to do that.
1947 came. The partition of what people refer to as India was not really a partition of India. It was a partition of Punjab and perhaps of Bengal, but there was no partition of India. We would go as far as to say that India actually does not exist. Before the British came, there was no consolidation of anything called India. India is a name given to that space by the West. So India didn't exist. What existed in its place was a federation of states, much like what you would consider Europe today, where you had Punjab as a separate autonomous region that was ruled by the Sikhs for almost 100 years between the mid-1700s to the mid-1800s in either Maharaja Ranjit Singh's rule from around 1799 to 1849, or before that, the Sikh missals that one way, shape, or form ruled the area of Punjab from the mid-1700s onwards. Just like that, you had other spaces around India, whether it was Bengal, Maharashtra, Rajasthan. Every state was its own autonomous place. India did not exist. It is a British construct of bringing all these people, all these cultures, all these religions, all these different ways of life in order to push the British imperialism and colonialism of the time. So in 1947, when Punjab gets split and we lose half of Punjab and we're left with what now is even a fraction of that, that is what we consider a betrayal. That betrayal led to ongoing struggle for 37 years. Between 1947 and 1984, we fought for Punjabi language, for the Punjabi Suba, for Punjab's environment. We fought for the Anandpur Sahib resolution, which was to grant more autonomy to every state in India, not just the Punjab, that people have control over their resources, they have the opportunity to determine their own destiny. All of this was done in a very peaceful, diplomatic manner. Tens of thousands of individuals from the Sikh community went to jail. Hundreds were killed in protests and shootings by the state police and its machinery. And its culmination point was June 1984. Before this attack happened on Darbar Sahib by the Indian Army, Sant Jarnail Singh Ji Khalsa Pindranwale, who was the leader of the Sikh community at the time, had declared himself that the day that the Indian Army would set foot into Darbar Sahib, the foundation of Khalistan would be laid. And they did just that. The day the Indian Army set foot into Darbar Sahib is the day they lost. Now, whether we establish Khalistan now, 10 years from now, or 100 years from now, every generation of Sikhs will take that fight. Every generation of Sikhs knows their responsibility, and they will live up to that responsibility. 40 years later, we're talking about an event that happened on April 29th, 1986. Darbar Sahib was attacked. Tens of thousands of people were killed. Over 37 other gurdwaras across the state were attacked. You had November 1984. Tens of thousands of Sikhs were killed in mass numbers again. They were burnt alive on the streets. Women were raped, sexually assaulted. Young children were killed out in the streets by having their heads smashed or thrown up on spears. You had the most brutal way of way Sikhs were actually hunted and killed across the country for a week. And when asked, the Prime Minister at the time, Rajiv Gandhi's response to that was that when a big tree falls, the earth shakes. Basically saying this was bound to happen to you. Anytime a Sikh raises their head, this state, whether it's the Congress, whether it's the BJP, but know that it's a Bipar state, which we refer to as the whole Indian communal system, is out to destroy the Sikh faith, either through annihilation in a physical form or through assimilation, which is happening year over year within our institutions, our academic institutions, our religious institutions in Punjab. April 29th, 1986 marked a turning point. The declaration of Khalistan by Baba Gurbachan Singh Manachal and the Pantha Committee that was chosen by the Sarbat Khalsa, which is the Sikh way of governance, in January of 1986. They declared Khalistan, and that fight for Khalistan then took on the armed struggle. That armed struggle lasted until the mid-1990s. In some way, shape, or form, it still continues until today. But this entire period from 1947 to 1984, we have to remember that you cannot look at incidents in a silo. Up until today, you cannot look at that we have political prisoners still languishing in jail, that we have the biadabi of Guru Granth Sahib that happens, that we have fake encounters that are ramping up again now in India.
In 1991 to 1994, the State Department of the United States stated that over 41,000 cash bounties were paid to Indian authorities and police servicemen for the killing of Sikh Naujawans, Sikh youth in Punjab. Now, there's tons of other human rights data that you can be shown as to the disappeared. Jaswant Singh Kalra spent his entire life gathering over 25,000 names of people that were cremated, and they were never found actually as to who killed them. Nobody was brought to justice. So I think where we stand today, as I wrap up, that when we have a legacy that starts from British occupation and colonization, that led us to the moment in April 29th, 1986, after the Darbar Sahib attack by the Indian Army, that one thing that we can look at 40 years later is the community is strong, the community is resilient, and the community is more committed now than maybe ever before after the assassination of Avtar Singh Khanda and Bhai Hardeep Singh Nijjar in the last 3 years, that we understand what our ultimate goal is. The ultimate goal and the ultimate justice now is Khalistan. It won't be found in any judiciary, it won't be found in any parliament, and it won't be found by the means given to us by others, that we have to beg at the doors of others to obtain what we want. Sadi tek jehdi a Guru Granth te Guru Panth de naal a, that everything will be given from there. Our sada jehda kam hai sangharsh karna. So in finishing, I'd like to just point one thing out, that Bhai Balbir Singh Purpur, a Sikh intellect and academic and writer in the 1980s, had stated, and he had said that this struggle for sovereignty will only be realized by the Sikh people once they realize that the chains of slavery are not only on their feet, that they have seeped into their minds and their hearts as well. That we are not fearful of the fact that our enemy is strong. We are fearful of the fact that Sikhs have forgotten who they are. That Guru Gobind Singh did not create a minority for us to keep saying that we're a minority. Guru Gobind Singh created a Sikh that would be willing to stand against 125,000 tyrants and still not blink in their face. That we have to go back to who we are, not what the world wants us to be. And the declaration of Khalistan 40 years later, it still holds value today because the declaration has been made, the foundation has been laid, as Sanjana Singh said, and now the responsibility is on our shoulders to build that Khalistan in whatever shape, form that we see that the Gurus have given us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'd like to thank Maninder Singh for keeping that very short, giving that much history in such a short period of time. Could I ask Sukhinder Singh to come to the podium, who's going to talk about where we stand today and the future, and then I will open up to any questions in English before we move on to Punjabi. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਉਹਦਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੀਓਰੈਟਿਕਲੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਐਲਾਨਮਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। So following on from what Maninder said, I think it's important that one of our successes, as we've said, is that after the declaration of Khalistan, the Indian state committed state terrorism. As Harminder has said, committing genocide. We had the armed struggle, thousands disappearances, faked encounters, tortures, and some of those are still continuing. And I can go on. And all these actual historical facts. These things have been recognized by human rights organizations, United Nations Human Rights. But the important thing is that what did that declaration actually tell us? And what is it that is the responsibility of us today in the diaspora? What's really important to say is that the narrative that the Indian state has used is very much this will be a state just for Sikhs. And that is the narrative they've used to try and get everybody against supporting
the concept of Khalistan. But actually, if you read the declaration that was announced in 1986, it was very much based on the principles of Gurmat, the principles of Sikhi, and those principles of equality, fighting injustice, fighting for the rights of people, and empowering the people to take things into their own hands. And that is not just for the Sikhs, that was for the whole of people living within Punjab. And that is where we are today. And our focus going forward is very much around talking about those principles. Look at the education system. If you do an education system based on Gurmat principles, the education rate will be so higher as it was during Sikh Raj. The healthcare system. The political system in Punjab is morally corrupt. The ethics of businesses is morally corrupt. The principles that were laid down in 86 were those principles in how do we overcome that? How do we get away from the concept of capitalism that's been failed, as we all know? How do we get away from the real concept of communism that's failed? The concept that the Guru gave us was empowerment. Empowerment for all, equality for all, and ensuring that not one individual is in charge of everything. That collective concept of collective leadership. And our role in the diaspora is to raise that with the diaspora, but also to educate and raise those things within Punjab. The people of Punjab are working in a vacuum. The people of Punjab and those that speak out are doing so under duress, knowing that any time the state can pick them up. You try and get involved in the political system. Amritpal Singh became an MP. What happened? Soon as he raised his head above the parapet, he was arrested. And the same way for a lot of Sikhs that want to raise their voices. So we, living in the West, living in the diaspora, are a voice for those Sikhs. Now, in terms of looking at geopolitics, what we find at the current moment is, if you look at the political landscape in Europe, although we've had a change in Hungary for the good, but there has been the rise of the far right. And it's something we're all facing. But in India itself, the fascist state, the far right, is rising above everything else. The Hindutva agenda is about assimilating everybody into that one common agenda, Hindutva. And that is something we have to raise the profile for. That is not just affecting the Sikhs, it's affecting everybody. But as Sikhs, what we're saying is we've got a model based on the principles of Gurmat, where we can take something forward for the whole of Punjab. So one of our focuses is very much around how do we Sikhs in the diaspora working and taking the lead and working with other minorities, take that challenge of challenging the Hindutva agenda. The reality is that if that agenda continues, it will involve a breakup of India. And I think as Sikhs, we need to be prepared and ready. If that happens, how do we take the responsibility for ourselves? You know, there's a lot of focus on, UN resolutions. We know, if you look at the current geopolitics, the UN structure is failing. Multilateralism is failing. So how much can you actually look at the principles of the UN and expect the UN to take something? And again, like Maninder said, we have to take the lead ourselves. And we have to use those apparatus and instruments rather than them using us. So we know, for example, when the UN passed the resolution about self-determination, the state of India didn't agree to it, didn't sign up to it. But that is our fundamental right. The UN passed a resolution for a plebiscite in Kashmir. 80 years on, there's been no such plebiscite. So I think for us to rely on those false hopes is wrong. So our focus is going to be very much around being a voice for the Sikhs in Punjab, putting into practice the principles laid out in the Declaration of Khalistan and putting them into pragmatic use and taking the lead, working with others against the Hindutva agenda. And ultimately for the Sikhs as a whole,
when the time comes, we must be prepared to take ownership of our own destiny. And that's the most important thing. But not just for us, for the whole of humanity, for all those people living in Punjab. We've got those models, we've got those principles rooted in Gurmat that can help that state, that Punjab, that Khalistan to flourish and support the international community, especially around South Asia. So again, with those words, I hope that's been useful in terms of these are the aims that we need to do and work strategically to start implementing the Declaration of Khalistan. One thing I must make clear, and I think Harminder touched on it, and I just want to clarify. A lot of people will say, well, that was 40 years ago, what's happened? As I've said, the reality is, as soon as that declaration was passed, tremendous state terrorism was there to ensure that people forget about that declaration. And 40 years on, we're actually talking about that declaration, shows our resistance and our resilience against state terrorism. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ So I was going to say if anyone's got any questions in English more than happy for you to show your hand and ask the question, and Maninder Singh, myself, Sukhwinder Singh will try and answer your question. If not, we will then move to the Punjabi session. I'm looking around. Okay, we're going to move to the Punjabi session. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਆਹ ਲਾਈਵ ਔਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪਿਕ 7-8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1986 ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਸੱਤ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਾਲਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਗਾਰਦ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ 36 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸੂਬੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆ। ਧੱਕਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ 1984 ਆ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 38 ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਜੂਨ 84 'ਚ, ਨਵੰਬਰ 84 ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਹਰੇਕ ਪੱਖ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 1986 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਲੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 24,000 1-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਪੈਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਦਿਸੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੋਧੀ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਵੀ ਇਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਸਟਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਾਂ ਆਪਸੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲੇਗਾਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਸਾਡਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸੁਆਸਾਂ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਖ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਾਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ 3000 ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 86 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 89-90 ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। 6 ਜਨਵਰੀ 89 'ਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ 89 'ਚ। ਦਾਸ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ
ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਹੇ ਫਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤੀਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ 84 ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਮਲੇ ਦੀ, 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਲਾਮਬੰਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਖੇ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਡਰੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਖੜ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਚ 83 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰਚ 83 ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਲੱਡ ਬਾਥ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਲਹੂ ਵਗੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 1986 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ 1986 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 89 ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 89 ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਵੰਬਰ 89 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਮਾਂ ਸੀ। 91 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ 87 ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, 27 MLA ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨ 1991 ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸਦਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ 92 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 25% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਵੀ 66% ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬੇਅੰਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੱਕੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ 92 'ਚ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 93। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਰਘੋਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਵੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਟੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੰਢਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦੌਰ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਮਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਦ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਮ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਕਿ 84 ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਰਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਨਫ ਇਜ਼ ਅਨਫ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਲਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਲੋਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸਬੋਰਨ ਹਾਊਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਾਹਰਲਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਬਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੂੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜ ਅੱਜ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ
ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝਠਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਜਬਰੀ ਉਹ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਮਾਣ ਮਤਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਫਾਂਸੀਆਂ ਸੇ ਰੰਮੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹੇ, ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਨੋਚੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਦਾਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯੋਧੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਧ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਔਰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਦੂਜਾ ਜੇ ਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਮੋਹਰੇ ਆਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਆ ਰਾਜ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਡਰ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮੀ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ 1995 ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 95 ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2000 25,000 ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਜ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਨੰਬਰ ਛੋਟੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। 95 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਰਚ 93 ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ 1930s 40s ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ UK ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ 1984 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ BBC ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ UK ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ PhD ਦਾ, ਪੰਜਵੜ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, UK 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੋਵੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਬੀਰਾ ਹੋਵੇ, 6 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਟਰਾਇਲ UK ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 8.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਹ UK ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨਾਲ 6.5 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਲਬੀਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਬੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ? ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।
ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ UK US ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਓਵਰਆਰਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਨ ਦਾ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥਰੂ ਕੋਅਰਜ਼ਨ, ਥ੍ਰੈਟਸ, ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਦੀ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। 1987-88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜਮੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰॉ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਜਮੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੈਕੰਡ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ that white politicians in Canada, we are here to ensure that they speak the Indian language and don't listen to the Sikhs on the issue of Khalistan। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਲੋਬਲ ਮੇਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1987-88 ਦੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏ, 2019 ਦਾ ਤੇ 21 ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 2 ਐਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਰਮਨੀ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣੂਗੇ, ਭਾਜੀ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਰਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 20 ਤੋਂ 21 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਘਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MP ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 21 MP ਜਾਂ 20 MP ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ 10-11 ਤਾਂ ਹੁਣ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ? ਤੇ ਉਹ 20-21 ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਪਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਦਰਾ ਆਰੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ MP। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ MP ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ MP ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਚੰਦਰਾ ਆਰੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 20-22 ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਮਿਲ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿਵਿਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਿਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ? ਇੱਕ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਨ ਬਿਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕੈਡਮੀਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਖਤਰੇ ਨੇ। 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦਾ, ਸਪਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਆ।
ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਫੈਬਰੂਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਫੈਬਰੂਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਉਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘੇਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2018 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਭੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਡਾਊਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲੱਭੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੈਂਗਸ ਲੱਭੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, 3 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਦੱਸੀ ਗਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 18, 2023 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਆਈ। ਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਡੋਰੋ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਡੋਰੋ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸਟੂਟ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈਵਰੇਜ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਾਰ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀਕ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਕੋਅਰਜ਼ਨ ਵਰਤਣੀ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਾਂਗ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਿਉਂ
ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਅਪ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨ 1984, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਦੀ 30 ਜੂਨ 1984 ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ beware of Sikhs in a religious garb। ਇਹਦਾ ਮੈਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 30 ਜੂਨ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਰਗਰਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਖੁਦ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 84 ਤੱਕ, 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾੜ ਕੇ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਕੰਮ ਵਧਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਹੀ ਵਧਣਾ ਵਾ। ਸੋ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 30 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚੀਜ਼ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਾ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਉੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਬਾਹਰ ਫੇਮ ਹੋਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੋਰੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਝੂਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ 3-4 ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਤਬਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੜੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਅਮਰੀਕਨ ਆ, ਐਂਟੀ ਚੀਨ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰੀਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ। I think ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੇਬੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲੋਸਲੀ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵੀਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨਨ ਫਾਡਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੇਆਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਫਰਮਲੀ ਬਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਪਾਸੜ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਅਨਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਇਸ ਡੇ ਐਂਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੈਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਨਾ ਆ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵਧੀਆ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇਹਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਣ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਕਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਫੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਕਸਸ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਐਜ਼ਰਬੇਜਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਟਰਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, UK ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਫॉर ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਡੀਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਭੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, 3-4 ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, UK ਅਤੇ ਮੇਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਬਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 190-95 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ माइक ले लो। हमारे दोस्त ने तो अभी जो बात की है वो तो इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की है कि बैनुल-अक़वामी तमाम ममालिक के अपने मफादात होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम देखते हैं गुरुद्वारे में जाते हैं या सिख कम्युनिटी के फंक्शन वगैरह में, तो सिख कम्युनिटी की भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। तो जब तक आप लोग खुद यूनाइटेड नहीं हो सकते तो मेरे ख्याल में ये मिशन को आगे तो आपको अपने अंदर भी जो लोगों को अपने आप को यूनाइटेड करना इसमें है, मेरे ख्याल में वक्त की अहम ज़रूरत है। इस हवाले से क्या कहते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं और एक दूसरे ग्रुप को अपोज भी कर रहे होंगे बात ठीक है, ठीक है। जब तक यूनाइटेड नहीं होते तो मैं हाल में उससे दूसरे लोगों को फायदा होता है। ठीक है भाई मरी से माइक भाई। हाँ जी, मेरा ख्याल इदा कभी भी नहीं होंगी भाई कोई कमेटी जी होंगी आ पूरी 100% यूनाइट होवे। थोड़ा बड़ा डिफरेंस कमेटियां दे विच हुंदा ही आ, पर ओवरऑल मैं समझदा कि उदा डिफरेंस हो सकते हैं जथेबंदियां च कई बारी कई होर इशूआं करके उन्हां दे विच डिफरेंस हुंदे आ। पर मैं समझदा ओवरऑल साडा जिहड़ा मिशन खालिस्तान दा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਬਹੁਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਟਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੀਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ
ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਆਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ pretty much ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਖੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੰਘੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਉੱਠਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼। ਬਟ ਸਾਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we're stronger than ever। ਸਿਰਫ one thing you get to see ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਛਪਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ there's a lot of conflict, but ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ? ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ UK ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ UK ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਆ। UK ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਪੋਲਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਆ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਐਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ UK ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ UK ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। UK ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੋ ਦਾ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਓ ਫਕੀਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਾਓ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਗਵਾਓ, ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਓ ਚੌਧਰੀ, ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਠਾਓ, ਲਾਈਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਕਲ ਕਾ ਇਹੋ ਨਿਆਓ। ਕਿ ਨਿਆਓ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਇਲਤੀ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਓ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਭਾਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ। 4 ਬੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਈ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ 4 ਬੰਦੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 10-12 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਇਲ ਆ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ, 20 ਸਾਲ ਦੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਸਮਝੂਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਥਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਊਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਡਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਟਾਈਟਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੋਵਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੋਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ US ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ ਆਊਟ ਤੇ US ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 80ਵੇਂ ਤੇ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ war ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ 100% ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਰੈਕਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲਈ। ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀਓ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਸਤੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਕਬਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਸਿਰਫ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਾਇਲ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਏ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 89 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 2024 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਡ ਅਪ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਦਬਾਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ
ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ UN ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਕ ਆ? 0। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੀ ਤਾਂ UN 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਨੇਵਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਮੇਬੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਈਜਿਪਟ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਆ 0.7 0.8 0.5% ਮਸੀਂ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ 0.5% ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਬੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਅਰਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ UN ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ UN ਕੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ UN ਕੀ ਹੈ। UN ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ UN ਐਜ਼ ਅ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਚੀਕੇ ਚਲਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਰਕੇ UN ਐਜ਼ ਅ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ NGO ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ। ਸੋ UN ਐਜ਼ ਅ ਬਾਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਬਣੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਆ, ਰਿਸੋਰਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਓਪਨਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਹੈਗਾ ਮਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਗਾਂਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕੋਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਲੀ ਸੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 40 ਸਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਆ, ਜਰਮਨ 'ਚ ਆ, UK 'ਚ ਆ, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ। ਦਾਸ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। We're just about to now conclude the press conference, and for media, English media that may be listening subsequently, this is only the start of a process. It was important to recognise the 40th anniversary of the Declaration of Khalistan, but our battle continues. Pulchuk maaf karna, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.